डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम देखने जा रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा होस्ट तेजवीर सिंह तोगौर। मेरी तरफों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, सत श्री अकाल, वंस अगेन वैलकम टू द शो। आओ वेखते हैं की है अज दा मुद्दा। बीते हफ्ते के प्रोग्राम के असीं गलबात की सी ब्रैम्पटन की म्यूनसिपल इलैक्शन के बारे दे विच और बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई। तुहाडी भी बहुत सारी फीडबैक सानू पॉजिटिव मिली है। असीं इस डिबेट दे विच ये जानने की कोशिश की सी कि बीते 30 सालों के जां 40 सालों ब्रैम्पटन दे विच की कुछ होया, की तब्दीलियां आईयां और कित्थे असीं अज खड़े हाँ और इस वक्त ब्रैम्पटन दीयां की मुश्किलां ने, की प्रॉब्लम्स ने और इस इलैक्शन के मुख्य इशूज़ की ने। करप्शन की गल भी बड़े वड्डे पद्धर ते उहदे च कीती गई सी। असीं बहुत सारे लोगों नाल जानने की कोशिश की अपने स्टूडियो च लिया के भी असीं वख-वख वर्गां दीयां जिहड़ियां समस्यावां उहनूं समझ सकीए। बजुर्ग साडे इस समाज का अहम हिस्सा ने। बहुत सारिया सीनियर क्लब्स इत्थे बणियां होईयां ने और हुण एक एसोसीएशन ऑफ सीनियर्स क्लब बनी है जिहड़ी सारे क्लब्स की देख रेख करती है, उन्होंने कंडक्ट करती है। इन्होंने एक बहुत चंगा इनिशिएटिव लिया। इस सीनियर्स क्लब ने, इस सीनियर्स एसोसीएशन ने एक डिबेट करवाई बीते हफ्ते ब्रैम्पटन शहर के ब्रैम्पटन के सॉकर सेंटर के जिहदे सारे मेयरल कैंडिडेट, सारे रीजनल काउंसलर के कैंडिडेट, सारे सिटी काउंसलर के कैंडिडेट और स्कूल ट्रस्टी नूं बुला के डिबेट करवाई गई और ये देखने की कोशिश की गई कि किहड़ा लीडर साडे लई आउण वाले समय की कुछ कर सकता है। सो सीनियर्स वालों लिया ये स्टैप बड़ा ही एप्रीशिएट किया जा रहा। सीनियर्स ਦੀਆਂ की समस्यावां ने अज असीं उहदे बारे गलबात करांगे। साडे बजुर्ग इस वक्त कम्यूनिटी दे विच बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रहे हैगे आ और बजुर्ग जिहड़े ने इस वक्त रोल मॉडल बन रहे हैं बहुत सारे होर बजुर्गों का। ये बजुर्ग लोग जिहड़े इत्थे हैगे ने सीनियर्स, ये इंडिया तो चंगियां पोस्टां तो चंगियां जॉब्स करते आए ने और इत्थे भी हुण एक कम्यूनिटी का ये एक्टिव हिस्सा बनते जा रहे हैं। सो मैं बहुता समा ना लैंदा होया तुहानूं इंट्रोड्यूस कराउणा। सब तो पहला साडे नाल हैगे ने जी परमजीत सिंह बड़िंग। परमजीत सिंह बड़िंग एक स्कूल टीचर रह चुके हैं और एसोसीएशन ऑफ सीनियर्स क्लब के कन्वीनर ने जी। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। तो साहब सत श्री अकाल ते सारे दोस्तों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी, मेहरबानी। और साडे दूसरे मेहमान ने प्रोफैसर जगीर सिंह कालों। कालों साहब काफ़ी लंबे समय तो इत्थे ब्रैम्पटन च रह रहे हैं और पंजाब के वक्-वक् कालजां च इन्होंने पढ़ाया, उत्थे प्रोफैसर रहे ने और लेखक भी ने। कालों साहब तुहाडा ही बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी। जी तुहाडा दोनों का स्टूडियो च आउण लई बहुत बहुत धन्नवाद। कालों साहब शुरुआत तुहाडे तो करते हैं। जिहड़ी तुसीं बीते हफ्ते डिबेट करवाई हैगी है, ये तुहाडा बहुत चंगा उपराला, बहुत इनू शलाघा ही मिल रही है, बहुत सलाहिया जा रहा। की परपस सी और की डिबेट दे विचों निकल के सामने आया जी? तुगा साहब सारी कम्यूनिटी जिहड़ी आ ये महसूस करदी आ कि ये एक समा हुंदा हैगा कि जदों तुसीं अपनी लीडरशिप चुननी आ तां साडी जिहड़ी क्लब है ये जिवें तुसीं आप दस्सिया कि सुलझे हुए व्यक्तियों की क्लब आ जिहड़े इंडिया दे विच भी चंगियां पोस्टां ते रहे, उन्होंने बड़े चंगे जथेबंद काम भी कीते। उन्हां दी इच्छा सीगी जां इदां कह लो कि साडी क्लब की इच्छा सीगी कि असीं ये आप भी देखीए ते लोकां नूं भी दिखाईए कि जिहड़े कैंडीडेट वो भावें मेयर दे हन, भावें रीजनल काउंसलर दे हन जां कौंसल की चोण लड़ रहे आ जां स्कूल ट्रस्टी आ, कि पहली गल तां ये है कि उन्हां दी योग्यता किन्नी क है, उन्हां दी समझदारी किन्नी क है। वो इन्हां समस्यावां नूं जिहड़ियां सिटी दे विच इन्हां हलकियां दे विच महसूस कीतियां जांदियां जां फेस कीतियां जांदियां, उन्हां नूं हल करना बाद की गल हैगी, उन्हां नूं समझण दी इन्हां दी समर्था किन्नी क हैगी आ। और उस तो बाद ये आ कि जे वो समझते भी आ तो की वो इफैक्टिवली उस फोरम के उत्ते जाके पुट कर सकते हैं। सो ये साडा मकसद सीगा और ये मकसद जिहड़ा आ वो लगभग काफ़ी हद तक पूरा होया हैगा क्योंकि बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा ब्रैम्पटन सॉकर सेंटर है उहदे विच पिछले ऐतवार ये साडी डिबेट सीगी ते उहदे च बहुत सारे लोग इकट्ठे होए और जिहड़े मेयर दी चोण लड़ रहे आ वो 13 दे 13 कैंडीडेट आए ते काउंसलर, रीजनल काउंसलर और स्कूल ट्रस्टी जिहड़े कैंडीडेट आ उन्हां चों भी वड्डी गिणती दे विच असीं सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। उन्हां चों वड्डी गिणती च बड़िंग साहब इत्थे मैं पुछना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਗਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਇੰਡੀਆ ਡੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਐਮਪੀ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਐਮਪੀਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 32 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬਸ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, 3 ਲੈਵਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $8800 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਬੜੇ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਜੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ $1 ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਅਰ ਪਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਟ ਚੱਲੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ 20 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ $1 ਵੀ ਖਰਚੇ, ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣ ਦਾ $40 ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਸ ਲੈਂਦਾ $50। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹੀ BC 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ $45 ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਚੇਤਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ?
ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆ, ਕੌਣ ਗੋਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਬ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਨੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਲਸ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 55% ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 56% ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 74% ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 83% ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 77% ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 44% ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਸਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦੈਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਵਾਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਇਦਾਂ ਅਜੇ ਵੇਗ ਜੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਿਊਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। $10,000 ਤੋਂ $15,000 ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ $2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਿਊਨਰਲ ਕਮੇਟੀ। ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, $10-12,000 10-12,000 ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮਨੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਹੌਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕਸਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਕੰਪੈਲਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਹੀਅਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੀਪਰ ਫਿਊਨਰਲਸ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 2-3 ਸਾਈਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ, ਬੇਸਿਕ ਫਿਊਨਰਲ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਫਿਊਨਰਲ? ਬੇਸਿਕ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਰੇਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਕਲੇਮਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਬਰਨ ਇਟ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੇਸਿਕ ਫਿਊਨਰਲ। ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਨੈਵਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਜਨਰਲ ਪੀਪਲ ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਟ ਵਾਈ ਯੂ ਆਸਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਪ ਟੂ 30 ਪੀਪਲ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ? ਹੁਣ 3 ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $1,576 ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ $1,600 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਓਪਨ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫਿਊਨਰਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਉਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਉਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਜੀ? ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹਨੇ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਓਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਣਨਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲੀ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਆਈਸ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਡ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50-60 ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ 2-3 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯੈਸ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ $1600-1800 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਭੇਜਣਾ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ tejveer@globalpunjabtv.com। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।